트럼프 대통령은 부정선거를 그냥 보고 있지 않습니다. 미국 사전투표인 우편투표의 문제점과 막장으로 치달은 부정선거 난장판 대한민국. 잘났다 정말. 미국 트럼프 대통령이 2020년 대통령 선거와 연방 상하원 선거, 주지사 선거 등 2020년 11월 선거에서 예상되는 부정선거 문제에 대해 연일 지적을 하고 있습니다. 최근 며칠간 있었던 트럼프 대통령의 트위터에 나왔던 글과 트럼프 대통령이 미국판 사전투표, 우편투표의 부정선거 의혹에 대해 거론했던 영상을 소개하고 대한민국에서 대통령이라는 자가 앞장서서 사전투표를 하라고 국민을 선동하여 부정선거를 저질렀던 현장을 다시 소개하겠습니다. 다음 영상은 트럼프 대통령이 트위터에서 우편투표의 문제점을 시험한 방송을 소개한 내용입니다. 앞부분은 원래 방송인 CBS 뉴스를 원래 속도로 한글 자막을 넣었고 뒤에는 같은 방송을 한국어 설명과 자막으로 하면서 0.5배속 속도로 정확한 이해를 돕도록 구성한 영상입니다. If you know how to mail a letter, you already know how to mail in your vote. How you doing? Okay. Thank you very much. But how long might it take for that vote to actually arrive and be counted? You're welcome. Have a good afternoon. We decided to test it, sending 100 mock ballots simulating 100 voters from locations all across Philadelphia to a P.O. box we set up to represent a local election office. A couple days later, we mailed 100 more, using the same size envelopes and the same class of mail as real ballots here. To approximate the weight, we even folded mock votes into every one. In the following week, we checked our P.O. box for the results. Mail pickup notice, there's more. When we went to collect everything, though, Nothing? most of our votes seemed to be lost. That's all I have back there right now. That's You're nothing. sure, huh? You're totally sure. I believe in you. I just... All right, then. Have a good day. Okay, take care. We had to ask for a manager I'm trying to do something about mailing ballots. and explain ourselves before someone finally found our votes. Then have them somewhere else. Okay, thank you. 1, 2. We soon discovered another problem, missorted mail. 2 pieces of it. We got a birthday card from Mike to Ronnie. Have a sweet B-day. Get it? There's a B on top. When the birthday greetings ended, 12, 13. we found a bigger issue. 21% of our votes hadn't materialized after 4 days. And the batch we'd mailed a week prior, some of those were missing too. So of our 100 ballots, 97 arrived, which sounds pretty good, unless you consider the fact that that means 3 people who tried to vote by mail in our mock election were in fact disenfranchised by mail. In a close election, 3% could be pivotal, especially in what's expected to be a record year for mail-in voting. We're going to see somewhere between probably 80 and 100 million voters receiving their ballot that way. The Postal Service says voters should mail their return ballots at least 1 week prior to the due date. But nearly half of all states still allow voters to request ballots less than a week before the election. So you can forgive the public for being a tad confused. How long do you think the post office recommends? About 3 days, 2 to 3 days. They're saying at least a week. A week? They're saying at least a week for your vote. I just don't trust the mail. That's true. You don't trust the mail either? Well, I just don't. I would like to give, especially during COVID, give them ample time to deliver it. I don't trust it. Why not? I don't know. I'm scared that it might get lost in the mail. I just want to make sure that my vote is submitted. Like I see that it's submitted, that it actually counts. Tony DeCopel, CBS News, New York. 여러분이 우편물 발송하는 방법을 알고 있다면 이미 사전투표, 우편투표를 어떻게 해야 하는지 알고 있는 것입니다. 그러나 여러분이 보낸 투표지가 실제로 도착해 유효표로 계산될 때까지 시간이 얼마나 걸릴지가 문제입니다.
100명 유권자 모의 투표 용지를 보내는 상황을 가정한 테스트를 하기로 결정했습니다. 필라델피아 전 지역에서 지역 선거 사무소라고 정한 우편 사서함으로 보내는 모의 투표 우편 투표 시험입니다. 며칠 후 우리는 100명의 사전 투표 방법으로 모의 투표 용지를 우편으로 보내봤습니다. 실제 투표 용지와 무게도 같았고 같은 규격의 우편 봉투와 같은 등급의 우편 발송 방법을 사용하였습니다. 심지어 모의 투표지를 실제처럼 모두 접어 우편 봉투에 넣기까지 했습니다. 그 다음 주에 지역 선거 사무소라고 정한 우편 사서함에서 결과를 점검했습니다. 우편물이 많이 있다는 통지가 있군요. 우리가 우편물을 찾고자 신청을 했더니 이상한 일이 발생했습니다. 우편물이 없는데요? 아무것도 없다고요? 대부분의 모의 투표 우편 봉투가 없어진 것 같군요. 지금 당장은 보관되어 있는 우편물이 없습니다. 진짜요? 정말이죠? 알았습니다. 그래서 우체국의 누군가 우편 투표 봉투를 발견하기 전에 우체국장에게 상황 설명을 하고 협조를 요청했습니다. 그랬더니 다행히도 우리 모의 사전투표 우편물을 다른 사서함으로 보내놓은 것을 찾았습니다. 그런데 우편물 주소가 잘못 분류된 우편봉투가 있는 다른 문제를 발견했습니다. 마이클이 로니에게 보내는 생일 축하 카드가 지역 선거 사무소라고 정한 우리 우편 사서함에 들어와 있었습니다. 또 다른 우편물이 13개나 엉뚱하게 우리 주소로 배달되어 있었습니다. 더 큰 문제가 있었습니다. 우편물을 발송하고 4일 후까지도 21%의 우편물이 도착조차 하지도 않았고 일주일 전에 발송한 우편물의 상당수가 어디 있는지 아예 강간무소식이라는 것입니다. 최종적으로 100개 우편 투표 중 97개가 도착해 우편 투표에 참여한 사람들 3명의 선거권이 박탈당한 것입니다. 이번 선거에서 우편 투표가 기록적으로 많을 가능성이 있어 3%의 오차는 선거 결과에 치명적인 변수가 될 수 있습니다. 우리는 이번 선거에서 8천만에서 1억 명의 유권자가 우편 투표를 할 것으로 예측합니다. 미국 우체국은 유권자들이 선거일 일주일 전까지는 사전투표 우편봉투를 발송해야 한다고 정해놓았지만 50개 주 중 24개 주가 일주일도 채 안 남은 기간에도 심지어 우편투표 용지 발급을 요청하는 것조차도 허용하고 있습니다. 그래서 사람들이 혼란스러워합니다. 우체국이 선거일 며칠 전까지 우편투표를 보내야 한다고 정했는지 아십니까? 3일 아니면 2, 3일 정도요? 우체국은 우편투표는 늦어도 일주일이라고 하는데요. 일주일이라고요? 저는 우편투표 자체를 신뢰하지 않습니다. 당신도 우편투표 자체를 신뢰하지 않습니까? 저도 신뢰하지 않아요. 더군다나 지금 같은 중공바이러스 사태에서는 우체국에서 배달하는 시간을 충분히 여유 있게 해줘야 합니다. 저는 우편투표를 신뢰하지 않아요. 왜요? 저는 제 투표지가 분실될까 걱정입니다. 저는
제가 투표한 투표지가 분명히 투표함에 들어가 제 투표지가 결과에 반영되어야 한다고 생각합니다. CBS 뉴스 뉴욕이었습니다. 대한민국의 주류 기레기 언론은 자신들이 받들고 있는 문재인 종북자익 주사파 세력의 안녕과 자신들 사주의 교묘한 대한민국 장악을 위해 연일 트럼프 대통령에 대한 부정적인 가짜 뉴스를 보도하느라 정신이 없지만 미국 역사상 가장 위대한 대통령 중에 하나라고 해도 과언이 아닌 트럼프 대통령은 미국을 위한 대통령 직무를 진정으로 수행함으로써 그 인기가 정말 대단합니다. 특히 흑인 스페니쉬 사회에서 트럼프 대통령에 대한 인기는 정말 절정입니다. 왜냐고요? 간단합니다. 그동안 말로만 주둥아리로만 떠들어온 그동안의 기존의 부패한 정치인들과는 달리 실질적으로 미국에 직장을 가져오고 미래에 대한 희망이 없는 일반 국민들에게 미래에 대한 희망과 자신들의 노력으로 먹고 살 수 있다는 자부심을 주었기 때문입니다. 참으로 그나마 다행이죠. 우리가 미국과 한미동맹으로 미국을 꼭 붙들고 늘어지면서 견디고 있다는 것이요. 아무리 대한민국을 흔들고 있는 종북자익 주사파 세력이 설치고 나대도 그들은 오래가지 못합니다. 종북자익 주사파 세력이 국고를 탕진하고 온갖 부정부패로 곳간을 탈탈 털면서 나라를 힘들게 해서 우리가 다시 일어서는데 힘이 들겠지만 우리는 6.25 한국전쟁의 폐해에서도 일어선 나라이고 바로 우리 부모님 세대와 시니어 세대의 피와 땀으로 일어선 나라입니다. 어떤 누구도 우리를 망가뜨릴 수는 없습니다. 우리는 다시 할 수 있습니다. 7월 30일 트위터에서는 트럼프 대통령은 다음과 같은 소개도 했습니다. With universal mail-in voting, not absence voting, which is good, 2020 will be the most inaccurate and fraudulent election history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the election until people can properly, securely, and safely vote. 2020년은 사전투표, 우편투표, 부재자 투표를 말하는 것이 아닙니다. 이 우편투표로 말미암아 2020 선거는 미국 역사상 가장 불공정하고 사기성이 강한 선거가 될 것입니다. 이러한 2020 사전투표, 우편투표는 미국의 치욕이 될 것입니다. 미국 시민이 적절히 그리고 공정하고 비밀이 보장되고 안전한 투표를 할 때까지 선거가 연기되어야 하는 것이 아닌가 합니다. 이와 비교하여 대한민국에서 벌어진 4.15 총선 부정선거의 현장을 다시 살펴보도록 하겠습니다. 4.15 총선 부정선거의 현장에서 벌어진 오프라인 부정선거를 가장 많이 보도해온 우리는 단 한 번도 추측성 보도나 감정에 의한 보도를 해본 적이 없습니다. 소위 대한민국을 말아먹고 있는 더러운 자들에 맞서 우리 국민의 자신의 권리와 세계가 놀라는 나라로 일어선 대한민국의 국민으로서의 자부심으로 우리가 이들 4.15 총선 부정선거를 획책한 자들에 맞서 대한민국의 자부심과 국권을 회복해야 한다고 주장합니다. 여러분, 어떻게 사전투표 우편 봉투에 들어있는 투표지가 이렇게 일률적으로 착착 봉투에서 나올 수 있을까요? 정말 신기하게 착착 끄집어내지 않습니까? 하지만 가만히 생각해 보십시오. 분명히 투표지를 봉투에 넣는 방식은 우리 손가락의 지문처럼 사람마다 다 다르지 않겠습니까? 할아버지, 할머니, 아들, 손자, 며느리 모두 투표를 하면 투표지를 접어 우편 봉투에 넣는 방식이
모두 다르지 않겠습니까? 그런데 우리가 사전투표 날에 기표했던 오리지널 투표지를 모두 파쇄, 폐기하고 새로 일괄적으로 투표지를 만들어서 새로운 우편 봉투에 넣는다면 이런 식으로 투표지를 착착 끄집어낼 수가 있는 것입니다. 왜 그런 줄 아세요? 투표용지를 손으로 접지 않고 인쇄소에서 주로 사용하는 대형 프레스로 접는 곳을 눌러주면 일괄적으로 우편 봉투에 집어 넣을 수 있어 우편 봉투에서 끄집어낼 때 이렇게 착착 끄집어낼 수가 있는 것입니다. 착착착착 부정선거 착착 부정선거 착착 부정착착 선거 착착 부정선거 착착착착착착 부정선거 착착. 이번 4.15 총선 사전투표에서 대량의 조직적인 불법 조작이 이루어진 것이 더욱 놀랄 만한 일인 것은 지난번 설명해드린 바와 같습니다. 2020년 4월 10일 아침 9시 47분에 올라온 동아일보 인터넷 동아닷컴에 의하면 문 대통령 부부 총선 사전투표 참여, 투표 동료라는 기사가 타이틀로 올라왔더군요. 노영민 대통령 비서실장, 김상조 정책실장, 강기정 정무수석 등 청와대 참모진들도 사전투표장을 찾았다고까지 보도했습니다. 이들이 사전투표를 한 이유에 대해 청와대 관계자는 방역을 위한 차원으로 사전투표를 독려하는 취지라고 설명했다고 기사가 마무리되었습니다. 중공 바이러스 사태로 국민을 생각해서 사전투표를 했다는 너스레를 떤다고 제게는 들렸습니다. 대통령과 국무총리, 국회의장까지 모두 나서서 사전투표를 독려하는 발언을 쏟아내며 국민을 선동하더니 결국은 부정선거를 기획하기 위한 한바탕 쇼를 벌였던 것입니까? 혹시 이 사람들이 간이 부은 것은 아닐까요? 우리가 예전에 한참 불렀던 노래 중에 이런 가사가 생각나는군요. 나는 세상 모르고 살았노라. 이들이 정말 세상 모르고 사는지 세상을 무시하고 사는지는 제가 모르겠지만요. 이들만 그랬습니까? 심지어 제1야당의 대표와 총괄 선거대책위원장이라는 사람들마저 나라를 구렁텅이로 끌고 들어가는 Welcome to Communist Gate, 공산화 게이트 입구에서 장단을 맞추며 국민을 선동하지 않았습니까? 여기서 일본이 많이 나올 거야. 저쪽으로 지금 여기 우개 부분이 지금 저쪽으로 나오고. 아니 이렇게 많이 들을 수 있어요? 이게 몇 시간이요? 아니 다른 건 이렇게 많이 제일 높은 거 같네. 너무 많아. 구독, 좋아요, 알람을 눌러주세요. 다음 영상을 만드는데 더 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.